سيدنا وشفيعنا وحبيبنا سنبينا ومصدر محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آج کی پاکیزہ مجلس پر آئے ہوئی سال صبا محفل کا اہتمام ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 30 35 38 40 دن پہلے جو اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے 40 42 دن پہلے سانس لے رہی تھی، وہ جسم میں اور جسم روح سے دو جسمات ہے۔ جسم کا روح سے، روح کا جسم سے وہ باغا رشتہ تھا۔ وہ رشتہ موجود تھا، لیکن جب روح کا تعلق جسم سے ہٹا، روح جب قبضے ہوئی سری سے پرواز کر گئی، اس کے بوڈی اب کوئی جسم رہ گیا، ایک کے ساتھ نہیں، وسو کے ساتھ نہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، سب کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ روح کہاں ہے، روح کہاں رہتی؟ ہم فہمات کھول دیتا ہے کہ روح یہاں ہے، نہیں، یہاں دل ہے۔ روح کہاں ہے پتہ؟ یہ عملی روح اس میں بھی ہے، یہ ہاتھ روح اس میں بھی ہے۔ اگر صرف روح یہاں رہتے تو پھر پیر کیسے چلتا؟ روح پیر میں بھی ہے، پورے جسم میں یہ روح ہے۔ اور جب اس سے روح نکلتی ہے نا تو یہ ہاتھ بھی کوئی کام کا نہیں، پیر میں کوئی کام کا نہیں، آنکھ بھی کوئی کام ہے۔ آنکھ ہے لیکن یہ بھی نہیں سکتے، ہاتھ ہے لیکن اشارہ کر نہیں سکتے، پاؤں میں لیکن اٹھ کر کے چل نہیں سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اذا صلیتم علی المیت فاخمسوا له الدعاء، جب روح نکل جاوے نا، جب انسان مر جاوے، انتقال کر جاوے، جسم باقی رہے تو جسم کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شریعت مصطفیٰ کے تحت، سنت مصطفیٰ کے تحت، نبی کی سنت کے طریقے پر اسے غسل دینا چاہیے، اسے کفن پہنانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کب کریں گے؟ آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھے وقت ملے، کوئی بھی انتقال کر جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کا باپ انتقال کر جائے، کسی کی ماں انتقال کر جائے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے بیٹے، کسی کا بیٹا، جب جب نماز پڑھے، جب جب نماز پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، فجر پڑھے، مرد ہے جمعہ پڑھے، جب جب نماز پڑھے، جہاں اپنے لیے دعا کرے وہاں اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرو۔ اور اگر وقت مل جاوے تو 2 رکعت نفل نماز اپنے مرحومین کے طرف سے پڑھے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے مغلا جو میں نے نماز 2 رکعت نفل پڑھی ہے نا، اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو پہنچا، میرے ماں کی روح کو پہنچا، میرے دادی کی روح کو، دادا، میرے خاندان میں جتنی بڑی دین ہے سب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اب 2 رکعت نماز پڑھنے سے، 2 رکعت جو نماز پڑھی ہے، اگر اس میں سے مان کے چلو آپ کو 20 نیکی ملی ہے اور 20 مردے کا نام نہیں ہے تو ایک ایک نیکی نہیں بٹے گی،
बल्कि अगर 20 नेकी मिली है, जितने मुर्दे उसमें शामिल कर लिए, जितने लोगों को आपने इसाले सवाब किया, सबको 20-20 नेकियां मिलेगी और आपको भी 20 नेकी मिलेगी जिसने ये नमाज पढ़ लिया। जी सुभान अल्लाह। किसी की नेकी की कभी नहीं होती। अपने मरूमी को हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी हम लोगों में कमी क्या, अभी देखते हैं आपके बाजू में एक मदरसा जामिया कादरिया बेसिया शाह जामिया में आने बना, या आपके बगल में मदरसा आपके नई टाउन के नाम से मशहूर है, नौबना शेख के नाम से मशहूर है, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब। ये हकीर भी उसी में है, हजरत मौलाना शाहबाज साहब, कारियानी साहब वगैरह वगैरह, मौलाना बशीर और कादरी साहब, ढेर सारे उलमा उस मदरसे से जुड़े हैं जो उस मदरसे को सींच रहे। अच्छा, जब ये मर्द का इंतकाल हो जाता है, हम करते क्या है कि इमाम साहब को बुलाइए, वह कपड़ा फाड़ेगा। हमें नहीं आती, जरूरत हमें लेनी पड़ती है इमाम साहब, कभी हम सीख नहीं पाते हैं। अच्छा, औरत का कपड़ा है, मर्द और औरत के कपड़े में फर्क है कफन में। 5 कपड़े हम औरत के लिए है तो 3 कपड़े मर्द के लिए है। अच्छा, उनके लिए 5 क्यों है, इनके लिए 3 क्यों? अच्छा, ये 3-5 तो है जरूर, और यही तरीका बेहतर है। अब इसमें पहनाने का तरीका कैसे है कि कुर्ता, औरत का कपड़ा जो कुर्ता होगा वो कितना लंबा होना चाहिए, उनका जो अजार होगा वो कितना लंबा होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, उसके लिफाफे होंगे तो कैसे होना चाहिए। अच्छा, जो उसके दुपट्टे होंगे, दुनिया में जैसे दुपट्टा उड़ाया जाता है ऐसे उड़ाना चाहिए कि शरीयत में मरने के बाद तरीका कुछ अलग अलग। कुछ ऐसे कपड़े हैं जो जिंदगी में जब तक जिंदा था जैसे पहनना था, मरने के बाद उसका उलट के पहनना। कुछ कपड़े ऐसे, बहुत ऐसे कपड़े हैं जो जिस्म से लगा जो कपड़ा था, मरने के बाद वो जिस्म में सारे कपड़े पहनने के बाद ऊपर से कपड़े उड़ाए गिराए। अच्छा, ये तरीका बताएगा तो जब आपकी बच्चों या आपकी बेटियां दीन की तालीम हासिल करेगी, जनाजा उसको नहलाने का तरीका क्या है, औरत वो नहलाने का सुन्नत तरीका क्या है जो इंतकाल कर जाएगा। इन चीजों को सीखने के लिए अब हमारी बहनों के पास, हमारी माँ के पास, हमारी बेटियां जो बड़ी हो गई है, घर की जिम्मेदारियां वो सीख नहीं पाती, उनको जरूर उनको सीखने के लिए जो उनके घर की बेटियां मदरसे में पढ़ती है ना, जब वो घर में रहे तो मेरी बेटी इतना तो बता दे कि औरत के जो 5 कपड़े होते हैं वो 5 कपड़े पहनाने का तरीका क्या है। औरत को जब इंतकाल कर जावे उसे गुस्ल दिया जाता है तो उसके गुस्ल के तरीके क्या है। अगर उसको वजू कराया जाएगा तो वजू कैसे कराए जाएंगे, वजू के बाद में उसे जब अगर खुला कराया जाए कैसे कराए जाएंगे, अगर उसे निजाफत और हदस के बाद अगर निजाफत और पाकीज़गी लेनी है तो फिर उसके साथ कैसे काम किया जाएगा। ये सारी चीजें हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, उस बेटी से जो आपके जामिया में, आपके मदरसे में जो बच्ची पढ़ती है उससे आप सीखेंगी। और जब किसी औरत का इंतखाब जावे ना तो उस सुन्नत के तहत जो हजरत फातिमा का जिस तरीके से गुस्ल दिया गया, हजरत फातिमा खातून जन्नत को जैसे कपड़े कफन में दिए गए, जितने कपड़े गए, जिस तरतीब से उस कपड़े को लिया गया, पहनाया गया है, उसी तरतीब से आपको सिखाया जाएगा। और जब हमारी ना बहनें अपने घर में रह करके वो तरतीब सीख जाएगा ना, और जब किसी औरत का इंतकाल हो जाएगा और उस तरतीब से वो कपड़ा जब पहना देगी, उस तरतीब से औरत को मुफ्त औरत को नहला देगी, कपड़ा पहनाएगी, कफन पहना देगी, खुदा की कसम कुछ नहीं होगा, सुन्नत फातिमा अदा होगा, फातिमा का सदका मिलेगा, उसे नेकियां मिलेगी, कब्र के अज़ाब से वो औरतें महफूज होती है। सुभान अल्लाह। जरूरत है उसकी सीखने की। मरना सभी को है, ऐसा नहीं कि खाली मर्द मरो, ऐसा नहीं कि औरत मरे, ये भी नहीं कि जो बुरा होगा तो बुरा ही करेगा। तो आप सामने से देख रहे हैं, मरना सभी को, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वह तो कल हमारी वाही है, एक न एक दिन सबको जाना है। सलमान भाई आज भी देखा ना क्या उम्र, काफी दवाएं कर लीजिए, मौत को ना दवा के जरिए से रोक सकते हैं, मौत को ना दौलत के जरिए से रोक सकते हैं, मौत को ना पैसे के जरिए से रोक सकते हैं, ना मौत को हुकूमत के जरिए से रोक सकते हैं, ना ताकत की बुनियाद से कोई मौत को बढ़ सकता है।
موت ہر وقت اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آئے نا تو وقت مقررہ پر موت آئی ان ایک لمحہ پہلے کہ موت آئی ان ایک لمحہ کو بعد موت آئے گی، جو وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ پر موت آئے گا۔ اچھا جب انتقال کر جاتا ہے تو لوگوں میں کیا ان کی بات جانتے ہیں؟ ہم رہیں آپ رہیں، انتقال کر گیا، ہم جاوے میرے سامنے اس نے زندگی گزاری ہے، ہم انتقال کر جاوے آپ کے سامنے میں نے زندگی گزاری ہے، ہماری نقل و حرکت کو آپ جانتے ہیں، آپ کی نقل و حرکت کو ہم جانتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب جانو لیکن جو جو اس کے اندر برائی تھی مرنے کے بعد اس کی خرابی اور برائی کا چرچا بھی کرو۔ کیوں؟ ہم تو سوچتے ہیں ارے وہ ایسے ایسے دنیا میں کرتا تھا، مر گیا گو نا، وہ ایسا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ چپی کرتا تھا، یہ چوری کیا تھا، یہ فلاں کیا تھا۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو دنیا میں اس کے مرنے کے بعد اس کی خرابی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اچھائی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جب اس کی اچھائی کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابن عمر مرہو بے جنازت، شاید کہ حضرت عمر سے مروی ہے اس میں تھوڑا سا، لیکن الفاظ کیا حدیث کی، مرہو بے جنازت فصنعوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وجقت ثم مروا بأخرى فصنع علیہا شرا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وجبت فقام عمر فقال ما وجبت یا رسول اللہ علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فازفنت علیہ خیرا فوجبت له الجنہ وغصنت علیہ شرا فوجبت له النار۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چند لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ادھر سے ایک جنازہ لے کے گزرا، اور جب جنازہ گزرا ہے تو لوگوں میں ہم لوگ جتنے بیٹھے تھے نا ان سارے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ جس کا جنازہ لے کے جا رہا ہے نا یہ آدمی بہت اچھا تھا، جس کا جنازہ جا رہا یہ بہت بڑھیا آدمی تھا، یہ بھلا آدمی تھا، یہ نیک آدمی تھا، یہ نیکی کرتا تھا، اچھا آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، تو نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ابھی کچھ لمحے گزرے تھے یا کچھ گھنٹے کا رخ، تھوڑی جب تک بیٹھے رہے گزرے، ادھر تھوڑی دیر گزرا ہے، اتنے بھی ایک اور جنازہ ادھر سے لے کے گزر رہے ہیں کہ سب جتنے لوگ بچے تھے اس میں سے کسی نے کہا یہ جس کا جنازہ ابھی جا رہا ہے اس مرتبہ جا رہا ہے نا یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، یہ آدمی برا تھا، یہ خراب آدمی تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، تو نبی نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اس میں بھی فرمایا جب لوگوں نے کہا وہ بھلا آدمی ہے، جو پہلا جنازہ گزرا وہ آدمی اچھا ہے، تو نبی نے فرمایا وجبت یعنی واجب ہو گئی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا ہے تو لوگوں نے کہا یہ برا آدمی ہے، تو نبی نے فرمایا وجبت یعنی واجب ہو گئی۔ سب کو برداشت ہو سکتا ہے، حضرت عمر موجود ہے، فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فقال اور عرض کیا ماں وجبت یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی ہے میرے آقا؟ پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ذکر کیا تو بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اسے برا بھلا کہا پھر بھی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، ماں وجبت یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی میرے آقا؟ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ فقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تب آقا کریم نے فرمایا اے عمر، جس کو اچھائی کے ساتھ لوگوں نے یاد کیا ہے نا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کو لوگوں نے برائی سے یاد کیا اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ تو کہا کیسے یا رسول اللہ؟ ہمارے کہنے سے جنت اور جہنم بھی پڑ سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم ہو زمین میں گواہ ہو، تم زمین میں گواہ ہو، تم جیسے گواہی دو گے اللہ ویسا ہی پیسہ ہی فرما دے گا۔ اس لیے کہا گیا، میرے نبی نے فرمایا کسی کو برا مت کرنا اس کے مرنے کے بعد،
उसके इंतकाल के बाद बुरा मत कहना, क्योंकि जब कोई इंतकाल करता है ना तो वो कब्र में जब उसे रख दिया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है मालूम है? जैसे कोई जिंदा आदमी बाढ़ में फंस जावे और बहने लगे, यहाँ तक पानी आ जावे, नौथने तक पानी आ जावे, उसको लगता है कोई मुझे बचावे, कोई मुझे बचा ले, कोई बचा ले। जब जान निकलने के बाद वो दरिया में जैसे डूबता है, जितनी तकलीफ होती उससे कहीं ज्यादा उसे तकलीफ और डर होता है जिस वक्त कब्र का होती। और वो उस वक्त जब हम लोग कांधे पे लेके चलते थे, वो कुर्दा क्या बोलता है मालूम है? वो कहता है लोगों, मुर्दा बोलता, औरत उसकी रूह बोलती है, मर्द है उसकी रूह बोलती है। क्या कहती है? मैंने दुनिया में जितनी खता गलती की है सब माफ करना, पर मेरे लिए हमेशा अब मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, मेरे लिए अब हमेशा क्या करना? दुआ करती रहना। वो क्या कहती है? अभी जैसे जिसको कांधे पे लेके चल रहे थे, उसकी रूह बोल रही थी, हम और आप सुन नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो कलमा पढ़ रहे थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब कलमा पढ़ते थे, अल्लाह का नाम लेते थे, कब्र में डाल रहे थे ना, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह, ये कलमा शरीफ मेरा दूध पढ़ते या तो बिस्मिल्लाह पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते, जब हम लोग डाल रहे थे कब्र में ना, ये तो कांधे पे लेके चल रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा की कसम हम लोग पढ़ रहे थे ना, उनकी रूह सुन रही थी, लेकिन वो जो बोल रही थी ना, उसकी रूह जो बोल रही थी, हम लोग सुन नहीं पा रहे थे। और वो क्या कर रही थी? और कांधा देने वाले, दाएं बाएं चलने वाले। अब मुझे बहुत दिन में लोगों के साथ में रहा, आप लोगों के बीच में मैं रहा, लेकिन मुझसे जो गलती हुई होगी माफ करना। जैसे अभी ये मरहुमा मकबूरा जानी, एक शेर हम पढ़ते, उसकी रूह क्या कर रही थी? कह रही थी कि जाती हूँ मैं दुनिया से, जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना, जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको ना भुला देना, कि जाती हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला जाती हूँ दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी उनकी अरे बख्शिश की दुआ देना, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। और फले घर के परिवार से उसकी रूह क्या कर रही है? ए मेरी बहनों, ए मेरी बहनों, ए मेरे बेटों, ए मेरी बेटियों, अपने वो शौहर जिसे दुनिया में छोड़ गई, उसे कहती हुई जाती है, मेरी जिंदगी जब तक आपके साथ थी तब तक मैं आपके साथ इस तरीके से जिंदगी गुजारी, अब मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ। ये मेरी बेटी अपनी बेटियों से, बेटों से, अपने घर की सारी औरतों, घर के परिवार से, चूल्हा अफराद से क्या कहती है कि तुम सब, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, कि तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत। तो कुरान मुक़द्दस को अरे पढ़ के सुना देना, जब याद मेरी आए,
बख्शीश की दुआ देना। जो घर के ज्यादा करीबी है ना, ये अब कब्र में रखते हैं, आखिरी वक्त पर कब्र में रख दिया। अब लकड़ी काट दी जाएगी, पर्दा डाल दिया जाएगा। उससे पहले ऐलान होता है, उसके घर के करीबी है, माँ है, बाप है, बेटा है, उसके चेहरे को आखिरी मर्तबा था। जब उसके चेहरे को खोला जाता ना, तो वहां से एक आवाज आती है, चेहरा बेराना है, बस थोड़ी देर के लिए मेरे चेहरे खुले हैं, अब देख ले, फिर ये चेहरा दोबारा तुम्हें नजर नहीं आने वाला है। उसकी किसी रूह से क्या आवाज आती है, किलो ये सूरत कुछ तेरी दिखाएंगे, लो दे किलो ये सूरत कुछ घेरी दिखाएंगे। किलो ये सूरत कुछ घेरी दिखाएंगे। अब न आएंगे हम वापस, न आएंगे हम वापस, मुझको न सदा देना। अगर देना है तो जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। हमेशा अपने मरहूम को याद करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुर्दे की रूह वो जवान में दुनिया से जावे, बुढ़ापे में जावे, बचपने में जावे, मरने वाले की रूह अपने घर तक आती है हर जुम्मा के रात में, जुम्मा का तभी दिन में, शब बारात के मौके से, ईद उल फित्र के मौके से, मोमिन की रूह अपने घर के दरवाजे पर आती है, पूरे घर वाले से इल्तिजाएं करते, हे मेरे घर वाले, जब तक मैं जिंदा रहे तेरे साथ, हर वक्त आप लोगों के साथ रहे। आज हम तुम लोगों की नजरों से हम गायब हैं, लेकिन हम तुझे देख रहे हैं, तुम लोग मुझे नहीं देख रहे हो, मेरे लिए कुछ करो। हम कब्र में बड़ी तकलीफ में है, सबको उनके घर वाले कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, मुझे भी दे। क्या मांगते हैं? पैसे नहीं, दौलत नहीं, खाना पीना नहीं, मिठाई रसगुल्ला रसमलाई नहीं, क्या मांगते हैं? मेरे लिए ऐसा काम कर जो उसका सवाब मुझे मिले। कोई गरीब मेरे तो उसे तुम मदद कर देना, कोई भूखा मिले तो उसे खाना खिला के मेरे नाम इसाले सवाब कर देना, कोई अगर प्यासा मिले तो उसे 2 घूंट पानी पिला के मेरे नाम इसाले सवाब कर देना, अगर कोई नंगा मिले तो उसके लिए, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े पहना के मेरे नाम उसका सवाब बख्श देना, कोई गरीब यतीम बच्चा मिले जिसको पढ़ने के लिए कुरान नहीं तो उसे कुरान दे करके मेरे नाम इसाले सवाब कर देना, अगर कोई ऐसा गरीब मिले जिसके पढ़ने के लिए खर्चे नहीं, किताब के पैसे नहीं, तुम उसे जो भी किताब खरीद कर दे दोगे ना, वो जब तक पढ़ता रहेगा उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। मैंने गोया कि जो भी हो मिले की दुनिया में कर, मेरे नाम से कर, मेरे नाम इसाले सवाब कर दे, उसका सवाब मिलेगा। क्योंकि मैं अपने बगल वाले कब्र वालों को मैंने देखा, उसके घर वाले ना जाने कितनी नेकियां भेजती है, वो खुशहाल है, अपनी कब्र में वो खुश है, उनकी रूह बहुत मुस्कुरा रही है, उसे देख करके उसकी रूह की तरफ से मुझे ताना मिलती है, देख मेरे घर वाले कैसे है, तुझे दफन किया, तुझे बुला दिया है, तुझे कब्र के मनो मिट्टी नीचे दबा दिया, फिर तेरी याद खत्म हो गई। जब तक तू दुनिया में तुझे अपना माना था, अपना जाना था, अपना पहचाना था, लेकिन जब तू दुनिया से चला आया, चंद दिन तेरी याद रही, फिर तुझे भुला दिया गया है। इसलिए हर बाल बच्चे को, हर घर वाले को चाहिए, चाहे 20 साल 50 साल 100 साल हो जावे, अगर आप जिंदा हो तो अपने मरहूमीन के नाम हमेशा याद करो, उनके नाम इसाले सवाब करते रहो। इससे फायदा क्या होगा? उसकी रूह मुस्कुराती रहेगी और उनकी दुआ से तेरा घर भी मुस्कुराता रहे। अल्लाह
تیرے گھر میں برکتیں آتی رہے گی. اللہ ہم مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, تمام بلاؤں سے محفوظ و معمون عطا فرمائے, سب کی روزی روزگار میں اللہ برکتیں دے. اور مرحومہ مغفورہ کیا نام ہے؟ رخسانہ, مرحومہ مغفورہ رخسانہ خاتون کو مولا غنی کی رحمت عطا فرما, انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اور ان کے جو پیچھے انہوں نے چھوڑ گئے جو اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں پریوار اولا قریب, ان سب کو صبر جمیل عطا فرما, اور اس سے بھی بہتر ان بچوں کو بدلہ عطا فرما. آمین سے آمین. فقیر نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر کی خامیاں ولکیاں ہوئی ہوگی تو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ حق کر کے اپنی زبان کو وضو دیجیے, زوردار آواز میں کلمے کی تلاوت کیجیے, ذہن و دماغ کو طہارت خوشی پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہ ہو جائیے. صلاۃ